أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اعراف مکی صورت ہے، 206 آیات ہے، ایسا ہی ہے. میں تھوڑا سا اس کا اوور ویو اور سمری کرانے کے بعد پھر جو پیسج میں نے بریف ڈسکشن کے لیے سلیکٹ کیا ہے اس کی طرف آئیں گے. اس کو نوٹ کر لیجئے اگر کوئی کرنا چاہے تو. اس کا جو ورڈ ہے، اس کا میننگ، لٹرل میننگ ہے بلندی، عرف. عرف جس کو جانی پہچانی جگہ کہتے ہیں. عارف نام اسی سے ہوتا ہے، فیملیئر. اور مکہ کے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، مکہ کے آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس لحاظ سے یہ ڈسٹنکٹیو صورت ہے کہ قرآن پاک میں 7 صورتوں میں قصہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان میں سے یہ ایک ہے. سورۃ بقرہ کے بعد یہ دوسری صورت آ رہی ہے جس میں قصہ آدم علیہ السلام ہے، اور ٹوڈیز بریف ڈسکشن کا ٹاپک بھی یہی ہے. اور یہاں پر جو قصہ آیا ہے یہ پورے قرآن سے ڈفرینٹ ہے. اب تک میں نے جو پڑھا ہے بہت ڈفرینٹ ہے، تو وے مور اٹینشن یہ چاہتا ہے قصہ. اور بیسیکلی اس صورت کے 8 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ 1 سے لے کر 58 آیت تک، جس میں پرومیننٹ جو ٹاپک ہے وہ صورت یہ اس قصہ آدم علیہ السلام ہے. 19 آیات ہیں، 19 ہول آیات. 11 سے لے کر 28 تک 19 آیات میں یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. دوسرا اس کا جو پارٹ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی تباہی 64 سے 69، 59 سے 64 سوری، 1 سے 58 تک پہلا پارٹ ہے اس صورت کا. 59 سے 64 دوسرا پارٹ ہے جس میں نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. 65 سے 72 تک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، تھرڈ پارٹ. فورتھ پارٹ 73 سے 79 حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام. نیکسٹ پارٹ از 80 to 84 لوط علیہ السلام کی قوم. 85 سے 102 حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. اور پھر قصہ آدم کے ساتھ ساتھ ایک اور قصہ بہت پرومیننٹ ہے، 103 سے لے کر 171 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ. باقی جو نیشنز دنیا میں تباہ ہوئیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 2-3 آیتوں میں ہی ان کی سٹوری کو کمپلیٹ کر دیا ہے. لیکن فرعونی رویے اور دعوت حق کی مخالفت کرنے والوں کا ایک جو سمبل اللہ نے نشان عبرت بنایا ہے، اس کے لیے بہت سی آیات کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے. دین 172 سے 206 تک اگین لاسٹ پارٹ ہے، اور اس لاسٹ پارٹ میں تھینک یو اگین شیطانی جو ٹریٹس ہیں اور شیطانی ٹیکسٹ ہیں ان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلقین ہے. سو اس کا پہلا پارٹ اور لاسٹ پارٹ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اور اس میں زیادہ کنورسیشن شیطان کے ساتھ ہے، اور لاسٹ پارٹ میں شیطان سے کیسے پناہ لینی ہے یہ بتایا گیا ہے. اب چلتے ہیں صورت کی سمری کی طرف. اور اس صورت میں ایک اور چیز بیان کی گئی ہے پرومیننٹ طریقے سے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس دنیا میں مہلت دیتا ہے، کام کرنے کا ٹائم دیتا ہے، اس کو اپنی رسپانسبلٹی پورا کرنے کا ٹائم دیتا ہے، تو وہ ٹائم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، انلمیٹڈ نہیں ہوتا. آفر ویلڈ ٹل اس کی اپنی لائف لائن تک. جب تک اس قوم کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ریپلیس کر دیتا ہے. دا لا آف ریپلیسمنٹ یہ اس صورت کا مین اگر میں کہوں کہ تھیم ہے، کہ پھر قوموں کو بدلا کیوں جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے.
اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، لیکن جب کوئی قوم اپنے آپ کو ثابت کر دیتی ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کر رہی تھی اللہ کی رحمت، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ڈسٹرکٹیولی بالکل تباہ کر کے اس کی جگہ اور لوگ لے آتا ہے۔ چلتے ہیں سورت کی طرف۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل، یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کا پرپز آف نزول کیا ہے، کیوں نازل کی گئی ہے؟ فلا یکن فی صدرک حرج، یہ اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو جائے۔ سب سے پہلے اسلام کی طرف آتے ہوئے کیا پرابلم ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ قرآن پڑھ لیا یا زیادہ مذہبی ہو گئے تو اسلام کے اصول کچھ ایسے ڈیفیکلٹ ہیں کہ ان کے لیے تو مجھے بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے جب اللہ یہ گارنٹی دے دیتا ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے ذرا بھی پرابلم کا باعث نہیں ہے، تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ یہ تو صرف اس لیے آئی ہے لتنذر بہ، تاکہ اس کے ذریعے آپ وارن کر دیں، برے انجام سے بچا لیں۔ جیسے میں اپنی کلاس میں بھی بتاتی ہوتی ہوں، آپ کی خان ویلے سے باہر کوئی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے کالونی سے باہر اور بڑی بری حالت میں ہے، مطلب اتنے کھڈے پڑے ہوئے ہیں کہ گاڑی جا ہی نہیں سکتی۔ اگر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہیں اسی کلاس میں بتا دیتی ہوں کہ آج آپ کوئی اور بائی روڈ اختیار کر لیں باہر جانے کے لیے، وہ روڈ اختیار نہ کریں، تو میں آپ کی خیر خواہ ہوں یا میں آپ کی دشمن ہوں؟ یا میں آپ کو ڈرا رہی ہوں یا میں آپ کو انفارم کر کے آپ کو اس نقصان سے بچانا چاہ رہی ہوں؟ تو نذیر کا ترجمہ ہمیشہ کے لیے کر دیا جاتا ہے ڈرانے والا، اٹس وارنر۔ کہیں سے اس جملے سے خوف آ رہا ہے کہ اگر وہ میں آپ سے کہہ دوں کہ وہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے آپ بائی روڈ لے لیں، یا روڈ پر آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ سامنے ٹریفک جیم ہے اور اس وجہ سے ہے کہ یہاں سے راستہ نہیں ہے، آپ کوئی اور روڈ لے لیں، تو کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں یا اس کو خیر خواہ سمجھتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے انسانوں کی خیر خواہی کر دیں، ٹھیک ہے؟ انسانوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے یہ آئی ہے، اس کا پرپز آف نزول ہے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو یاد آ جائے ان کا بھولا ہوا سبق، ایمان والوں کو اپنی فارمیشن یاد آ جائے، اپنا گھر یاد آ جائے جہاں سے جنت سے انہیں اس پلانٹ پر بھیجا گیا۔ جب یہ یاد آ جائے گا اپنا گھر، تو پھر یہ بھی یاد آ جائے گا کہ اللہ نے کیوں بھیجا تھا، پھر وہ مقصد بھی یاد آ جائے گا جس کے لیے انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس کو ویریفائی کرتی ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا، تشقیٰ کا ورڈ، اس کا روٹ ورڈ مشقت کا روٹ ورڈ ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑ جائے جو آپ کے اوپر گراں ہو۔ یہ تو اس لیے آیا ہے، یہ اتنا نیچرل ہے اللہ کا یہ دین، اتنا کمپیکٹ ہے کہ یہ تو آپ کو آپ کی نیچر سے جوڑ دے گا، یہ تو آپ کو پرسکون کرنے کے لیے آیا ہے۔ اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، مگر یہ تو صرف ایک ریمائنڈر ہے اس بندے کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور بے دیکھے ڈرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا۔ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کا جو اگر میں کہوں کی میسج ہے نا پورے قرآن میں، اللہ ہمارے اندر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، صرف اللہ کا ڈر۔ تو وہ تقویٰ جو ہے وہ ضروری ہے قرآن فہمی کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب صرف تقویٰ والوں کے لیے۔ اب تقویٰ انسان میں پیدا نہیں ہو رہا تھا تو پھر اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزے کے ذریعے تقویٰ پیدا کیا۔ جب روزے کے ذریعے، کیونکہ ہمارا جسم فاسٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمارا جسم کو ہم اس کو فاسٹنگ پہ لگا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے روح جو ہے وہ اسٹرینتھ حاصل کرتی ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو آپ جب کسی ایک چیز کو ویک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دوسری چیز اس سے اسٹرینتھ حاصل کرتی ہے۔ تو تقوی کا پرپس کیا ہے؟ تاکہ آپ کو وہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، آپ اللہ سے ویسے ہی جڑ جائیں جیسے اللہ جوڑنا چاہ رہا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، صرف پیروی کرو جو اللہ نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف۔ کیا نازل کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کی پیروی کرنی ہے، صرف قرآن کو فالو کرنا ہے۔
اور قرآن کے سوا کسی چیز کو فالو نہیں کرنا. الیکم من ربکم ولا تتبعوا، اور مت پیچھے چلنا، من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست نہ سمجھ لینا، اپنا ولی نہ سمجھ لینا. سم ٹائم آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ولی نہیں رہیں گے، سم ٹائم آپ کے بہن بھائی بھی آپ کے دوست نہیں رہیں گے، سم ٹائم آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی. لیکن ایک رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ ولایت کا رشتہ ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ ہم خود بھی جو جنرلی ولی ورڈ یوز کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ بہت شدید والا دوست، وہ والا دوست جو کسی بھی حالت میں آپ کو نہیں چھوڑتا، ان ایون اینڈ آڈز. تو اللہ کہتا ہے وہ میرے سوا کسی کو نہ سمجھنا. قلیلا ما تذکرون، اور اللہ پھر شکوہ بھی کرتا ہے قرآن میں کہیں کہیں، بہت کم تم اس بات کو یاد رکھتے ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں، بھول جاتے ہو، صرف یہی بات بھول جاتے ہو. اب عیسیٰ آدم علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، یہ بات یاد رکھنا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائی میں نے تمہاری. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر تمہیں اتنی عزت بخشی کہ وہاں موجود تمام فرشتوں سے کہا، اور کائنات کے تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو لِآدَمَ، واسطے آدم کے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس. بلسا اس کا لٹرل میننگ لکھے مایوس ہونا. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اسے ابلیس کہتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے اندر تو میں لاسٹ کاز ہوں، اب میرے اندر کوئی اچھائی ہو ہی نہیں سکتی، میں اللہ کو پسند آ ہی نہیں سکتی. وہ جو مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. صرف وہی نہیں جھکا، لم یکم من الساجدین، وہ نہ ہوا کہ وہ سجدہ کرتا، سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا. قالا، اب کنورسیشن اللہ تعالیٰ کی یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہے، کنورسیشن اللہ کی شیطان کے ساتھ ہے. قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک، کس نے تمہیں منع کیا؟ بالکل اردو والا منعک ہے. اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں حکم دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو نا اس کے ساتھ تعلق پر ایک مان تھا کہ جو میری اتنی عبادت کرتا ہے کہ زمین آسمان کا کوئی چپا نہیں ہے، اور اس نے میرے آرڈر پر زمین کو صاف کیا ہے، جنات کے گروہ کے ساتھ لڑتا ہے، فرشتوں کو بیٹھ کر ایڈریس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ مجھے انکار کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو آرگیو کیا. بتاؤ تو صحیح کہ جب میں تمہیں حکم دے رہا تھا، تمہارا رب جس کو تم ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو، کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ قال ما منعک، اچھا، قال انا خیر منہ. یہ کمپیریزن، ہمیں کمپیریزن سکھایا جاتا ہے کلاس میں. فرسٹ آنا ہے، باقی سب کو پیچھے چھوڑ کے آنا ہے. آپ سب سے بہتر ہو، آپ نماز پڑھنے والے ہو تو آپ سب سے بہتر ہو، آپ پردہ کرتی ہو تو آپ سب سے اچھی بچی ہو. اور یہ چیز ہمارے اندر اتنی صلاحیت کر جاتی ہے کہ ہمیں ہر ٹائم اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے، اپریسیشن کی بھوک ہوتی ہے. اور جس کام میں ہمیں اپریشیٹ نہ کیا جائے پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو غلط ہے. اور حالانکہ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آپ کسی سے بہتر نہیں ہیں. اگر کوئی کسی سے بہتر کسی کو سمجھتا ہے تو وہ ابلیس ہے. پہلا یہی گناہ ہے. قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں کمپیریٹیولی اس سے بڑا بہتر ہوں. اچھا، اس کے پاس لاجک تھی. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ لائٹ ہوتی ہے، آگ میں سے روشنی نکلتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، آگ گلیٹر کرتی ہے دور سے. میرے پاس اتنے زیادہ توجیحات ہیں کہ میں بہتر ہوں. وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور اس کو آپ نے ایک ڈرٹ، ایک کلنجی قسم کی ڈرٹ سے، ایسی ڈرٹ جو گل سڑ گئی ہے، جس میں سے اسمیل آ رہی ہے، جو کسی نہ کام کی ہے. اس کی فارمیشن جب شیطان کے سامنے انسان بن رہا تھا تو ہی واز ویل اویئر آف، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. جہاں اللہ اس سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ جو دنیا پر خلافت کی رسپانسبلٹی ہے، یہ مجھے ملنے والی ہے، یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر مجھے ملنے والا ہے. وہ مایوس اسی لیے ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ مخلوق جو ابھی پیدا ہوئی ہے اور مجھ سے اس کی فارمیشن کہیں زیادہ ایک غلیظ اور گندی چیز کے ساتھ ہے، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں، دنیا پہ مائگریٹ کر رہے ہیں. ہاں، خلقتہ من طین. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فہبت، اتر جا. تو تیرے جو درجے ہیں، تیرے گریڈس ہیں، تیرے رینکس ہیں، سارے کے سارے ریموو ہوئے آج کے بعد. منہا، یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ حق نہیں تھا، تجھے یہ حق ہے ہی نہیں کہ تم میرے مقابلے میں بڑا بنے.
तुझे ये तकब्बुर का हक नहीं था कि मैं बेहतर हूं तो मैं क्यों सजदा करूं, जब मैंने कह दिया था मुझ पर यकीन करता और कर लेता। तकब्बुर, फखरुज तो निकल जा, इन्नका मिनस सागिरीन, अब तू पस्त लोगों में हो गया, अब तू छोटे लोगों में हो गया। अल्लाह ताला ने उसे उसी टाइम डिमोलिश कर दिया, उसे वहाँ से निकाल दिया। वो जो हाई रैंक्स थे, वो जन्नत में जहाँ जाता था, आता जाता था, आसमानों की सैर किया करता था, बड़े बड़े सरमन अरेंज करके फरिश्तों को सिखाया करता था दीन, अल्लाह के अहकामात, तो उसको वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया। काला कहने लगा एक्सपेल होते हुए, फ़अंज़िरनी, मुझे मोहलत दे। नज़रा इंतज़ार से होता है, इंतज़ार का रूट वर्ड है, इंतज़ार का मतलब होता है वेट करना। आप मुझे मोहलत दीजिए, मेरा वेट कीजिए, इला यौम युबअसून, वो दिन जब आप इनको दोबारा बनाएंगे। इसका मतलब है उसे ये भी पता था कि ये कायनात जो बन रही है, ये जो स्टेज तैयार किया जा रहा है, इसका कुछ अरसे बाद इख्तिताम भी होने वाला है। जिस दिन तक इख्तिताम होगा तब तक के लिए मुझे मोहलत चाहिए। क्या अल्लाह ताला को ये चैलेंज कबूल नहीं करना चाहिए था उसका? आई थिंक करना चाहिए था। काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, कहा जो तूने मांगा वो तुझे दिया गया, तुझे जाओ मोहलत मिली। काला फबिमा अग़वैतनी, कहने लगा बसबब उस अगवा के, उसे लगा कि उसको अगवा किया गया है, उसको इंसान ने आते ही अगवा कर दिया, उसकी जगह से एक्सपेल कर दिया। फबिमा अग़वैतनी, बसबब इस अगवा के जो इस मखलूक ने किया है, ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तू इन्हें अपने तरफ जो आने का सीधा रास्ता बता रहा है, जिस रास्ते पर इन्हें कॉन्स्टेंटली चलना है। ला अक़उदन्ना, मैं बैठूंगा, कादा का मतलब होता है बैठना, सुकून के साथ बैठूंगा, इंतज़ार में बैठूंगा कि इंसान जब उस रास्ते पर चलेंगे। आप मूवी देखने जाएं तो शैतान को बहकाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सिराते मुस्तकीम पर नहीं हैं उस टाइम के लिए, 2-2.5 घंटे के लिए, तो वो आपको वहाँ पर बहकाता नहीं है, आपके वसवसे पैदा नहीं करता। आप बार में डांस करना शुरू करते हैं, आप ड्रिंक करना शुरू करते हैं, शैतान इज़ वेरी प्लीज्ड और वो आपको नहीं बहकाता। आपको तब बहकाता है जब आप नमाज के लिए निकलते हैं, जब आप कुरान के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो एक के बाद एक वसवसा लाता है, क्योंकि उसने खुद कहा है ला अक़उदन्ना, अलबत्ता मैं ज़रूर बैठूंगा। मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को पता होगा जब लाम लगता है किसी चीज़ के साथ और अलिफ लाम, तो इट मीन्स अ वेरी एक्सेजरेट कर दिया जाता है बात को। ला अक़उदन्ना, अलबत्ता ज़रूर एम्फेसाइज करके देकर कह रहा है, मैं बैठूंगा लहुम, इनके वास्ते, फंदे लगा कर बैठूंगा तेरे रास्ते पर जो तूने इनको अपनी तरफ बुलाने के लिए, जो चलना चाहेगा ना इस रास्ते पर, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैंने मोहलत मांगी इसलिए। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, फिर मैं इन्हें इनके अपने ही हाथों से ऐसे कामों में मुब्तला कर दूंगा कि वो रास्ता खो देंगे। व मिन खल्फिहिम, सामने से भी फंदा लगाऊंगा। पहले कहूँगा सर्दी बहुत है, वज़ू ना करो, अच्छा वज़ू कर लिया है तो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ लो, तुम्हें नींद भी बहुत आ रही है, पीछे से भी फंदा लगाऊंगा, पिछले काम भी याद दिलाऊंगा, अभी तुम ये काम कर रही हो, हालांकि ऑफिस के काफ़ी सारे काम तुम्हारे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक, आगे से पीछे से। व यमीनहिम, दाएं तरफ से आऊँगा, नेकियां करेंगे, नेकियों के बाद नेकियों के फ़ख्र में मुब्तला कर दूंगा। मेरे पूरे घर वाले सो रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ने उठा के तहज्जुद पढ़ा दी, I'm better, अना खैरुम मिन्हु। इंसान बिल्कुल वैसे सोचेगा जैसे शैतान चाहता है, और इंसान को लगेगा ये खुद सोच रहा है, लेकिन वो खुद नहीं सोच रहा होगा, वो खुद हमें सोचवाने पर मजबूर कर रहा होगा, क्योंकि ये खून के साथ बहता है हमारे, इसको हर जगह आने जाने की वो इजाज़त हासिल है, ताकत हासिल है। नेकियां करके ज़ाया करवा दूंगा, नेकियों पर फ़ख्र, तकब्बर, मैं बेहतर हूँ, मुझे ज़्यादा पता चल गया है, मैं नॉलेज में इन लोगों से बेहतर हूँ, मेरे सामने लोग कीड़ों मकोड़ों जैसी हैसियत भी नहीं रखते, मैं माल में बेहतर हूँ, मेरे पास रिस्क बहुत है, मुझे पहनने की सेंस बहुत अच्छी है आम लोगों से। कोई एक तरीका है इसका, वो खुद चैलेंज करते हुए कुरान में अल्लाह ने इस बात को, इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड क्यों किया है, कभी इस पे गौर कीजिएगा, और आज हम कोशिश करेंगे कि इसको समझें। मैं इनके दाएं तरफ से आऊँगा, व अन शमाइलिहिम, और उनको बाएं तरफ से आऊँगा, जो इसकी नेचर में वीकनेसेस हैं, ये जल्दी बुराई में इंडल्ज हो जाता है, मैं उसको, उन वीकनेसेस को उभारूंगा। वला तजदु अक्सरहुम शाकिरीन, अच्छा वो क्या कह रहा है, वो अक्सरहुम काफिरीन नहीं कह रहा, कितनी बड़ी बात है, और आप पाएंगे इनमें से अक्सर को नाशुक्रा। इंसान क्या है, कंप्लेंट करता है,
मौसम गर्मी बहुत है, सर्दी आ गई, सर्दी बहुत है, एवरी टाइम कंप्लेनिंग, उसको याद ही नहीं रहता उसके रब ने उसके ऊपर कौन कौन सी मेहरबानियां कर दी हैं। घर बहुत छोटा है, बड़ा घर बनाना है, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ अच्छे नहीं हैं, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरा ससुराल अच्छा नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, एवरी टाइम कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग। सियासतदान अच्छे नहीं हैं, इस मुल्क के हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, इस मुल्क का गरीब भी अच्छा नहीं है, इस मुल्क का अमीर भी अच्छा नहीं है, इस दुनिया का क्लाइमेट ही अच्छा नहीं है। आजकल मुल्तान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसका एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं है, पोल्यूशन भी बाहर बहुत है। एवरी टाइम अल्लाह को कह रहा है शैतान के इंसान को आप पाएंगे ना शुक्रा पाएंगे। आपने तो उसके लिए इतना बड़ा स्टेज तैयार कर दिया ना, आपने तो उसके जाने की जगह जहाँ उसको माइग्रेशन लेटर दे रहे हैं, जहाँ उसको माइग्रेट कर रहे हैं, वो उसके लिए इतना सजा दिया है, 7 ज़मीनें आसमान और इतने खूबसूरत चमकते हुए सितारे और उनके दरमियान कितनी ही गैलेक्सीज हैं और ज़मीन इतनी खूबसूरत बना दी है। लेकिन ये आपकी किसी भी एहसान को याद नहीं रखेगा। मैं याद रख रहा था, आप ये मुझे करते, आप यहाँ पर मुझे अपॉइंट करते, आपने इसको किया है, ये मखलूक आपकी कदर नहीं करेगी। शैतान ने सच कहा था हमारे बारे में, वला तजदो अक्सरहुम शाकिरीन, आप इंसानों में से शुक्रगुजारी नहीं पाएंगे। इंसान एवरी टाइम कंप्लेनिंग मखलूक है। क़ाल अख़रुज मिनहा मज़ऊमम मदूरा, रब ताला ने फरमाया, अल्लाह को अपनी ये मखलूक इतनी प्यारी थी, अल्लाह ने कहा उसके बारे में ज़्यादा बात ना करो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, तुम नाकाम और नामुराद। मदहूरा का मतलब होता है पुश, स्ट्रांगली पुश, जैसे धक्का देते हैं हम किसी को, तुम धत्कारे हुए हो, निकल जाओ यहाँ से। लमन तबअका मिनहुम, जो कोई, अच्छा ये मेरी प्यारी मखलूक है, मैं इसके ऊपर मुझे बहुत उम्मीद है कि ये मेरा काम करेगी, लेकिन अगर इन्होंने वाकई तेरा कहना मान लिया और वाकई तेरा गुमान सच हुआ कि ये नाशुक्र हैं, तो फिर मैं भर दूंगा जहन्नम को इनके साथ, तेरे साथ इनसे भी, इन सब से भर दूंगा। जो तेरे जैसे साबित होंगे, जैसा तूने इनके बारे में गुमान किया है, तो फिर उनको तेरे साथ जहन्नम में जलना होगा। वह या आदम उस्कुन, स्विच करके अल्लाह ताला ने उससे गुफ्तगू, उसको तो कह दिया निकल जा, अब अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हो रहे हैं। या आदम उस्कुन, ए आदम सकून हासिल करो, अंता व ज़ौजुकल जन्नत, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में। थोड़ी देर के लिए रुक कर गौर करते हैं, अल्लाह ने कुरान में जहाँ जहाँ सकून की बात की है तो सिर्फ एक रिश्ते में की है। अल्लाह ने सूरत रोम में भी कहा है या कहीं भी और कहा है तो सकून की बात की है कि सिर्फ ज़ौज की शक्ल में। जन्नत जैसी जगह पर भी हज़रत आदम को नहीं कहा अकेले सकून करो। अगर वहाँ पर सारी लग्जूरियस के साथ सकून होता तो उनको ज़ौज ना अता किया जाता, उनका जोड़ा ना अता किया जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैंने कल भी बात की थी और मेरी कोशिश होती है कि जब तक किसी को, अल्लाह करे कि हम लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि हम वली हैं बच्चों के, तो हम फैसिलिटेटर बने, उनको ये सकून हासिल करने के लिए उसमें मावनत करें। वली क्या होता है? दोस्त होता है। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा वली हूँ, और पेरेंट्स वली होते हैं और औलाद वली होती है और बहन भाई वली होते हैं। जब कोई किसी के साथ मैरिज के रिश्ते में बंधना चाहे तो वली का काम क्या है? ये सकून उसे हासिल करने दे, इसके लिए उसको फैसिलिटेट करें, ना कि उसके लिए रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दें। आप वो कॉज खो देते हैं, इसीलिए हराम में इंडल्ज हो जाती है इंसानियत और शैतान खुश हो जाता है। आप एक हलाल चीज़ को फॉरबिडन कर देते हैं और फिर शैतान का रास्ता आसान हो जाता है। फिर वो देखें सही आपको किस किस तरह से बहका के जहन्नम की गहराइयों में ले जाता है। तो शैतान के साथी नहीं बनना चाहिए हमें। तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जाओ और सुकून हासिल करो। फ़कुला मिन हैसु शि'तुमा, और खाओ जहाँ से चाहो तुम दोनों। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, हाँ मगर एक फॉरबिडन दरख्त है, इसके करीब मत जाना। फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने ये नहीं कहा मत खाना, तक़रबा उसके पास भी ना जाना, उसका कुर्ब इख्तियार ना करना। वो जिस बाग में लगा हुआ है दरख्त, उस बाग के सायों में मत बैठना। जिस बाग, उस दरख्त को जिस नाले से पानी लगता है, जिस नहर से पानी लगता है, उस नहर के पास भी ना जाना। वो रास्ते ही अवॉइड करना जहाँ पर वो दरख्त है। फवसवसा लहुमुश शैतान, अच्छा हाज़िहि शजरता
फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुम वहाँ पास भी गए तो तुम डेफिनेटली जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह जो चाहता था कि इंसान वो फ्रूट ना खाए और शैतान चाहता था वो खाए, वो पास जाने की वजह से ही इंसान उसमें इंडल्ज हो गया। पहला इंसान, अल्लाह ने ये डिटेल में हमें क्यों बता रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है हम वही गलती रिपीट मत करें अपनी ज़िंदगी में, शैतान को वो मौका मत दें। फवसवसा लहुमुश्शैतान, तो शैतान ने उन्हें कायल किया। वसवसे का मतलब होता है आपकी नर्व्स के साथ प्ले करना और नर्व्स में ही कोई चीज़ डाल देना, आपके ख्यालात में, आपकी इमेजिनेशन में, इस तरह से स्ट्रांगली कि आपको लगे ये ख्वाहिश मेरी है, आपको लगे ये सोच मेरी है। फवसवसा लहुमुश्शैतान, तो शैतान ने उन दोनों को वसवसे में मुब्तला किया, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। लियुब्दिया लहुमा वरिया अनहुमा, शैतान का देखें टारगेट अल्लाह ताला बता रहे हैं। बहुत अमेजिंग बात है। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि शैतान का टारगेट था कि वो फ्रूट खा ले, शैतान का टारगेट था कि उन दोनों के लिबास उतरवा दे। वो टारगेट अचीव नहीं हो सकता था जब तक वो फ्रूट ना खाते, और वो फ्रूट नहीं खा सकते थे जब तक उसके पास ना जाते। उसने अट्रैक्शन बना दी उस जगह को इंसान के लिए कि यहाँ से तुम्हें मना किया गया तो यहीं जाओ, कोई ख़ास बात है जो तुम्हें तुम्हारा रब मना कर रहा है। लेकिन उसका टारगेट क्या था, उसका मिशन क्या था? उन दोनों के लिबास उतरवाना। उसे पता है कि इंसान को इज्जत उसके लिबास की वजह से मिली है, और जानवरों से ये अफजल अपने लिबास की वजह से। इसको सजदा कराया गया, ये पीस ऑफ डर्ट को सजदा करा दिया गया है, ऐसा नहीं है, उसके लिबास की वजह से उसकी इज्जत कराई गई है। तो मैं यही उतरवाऊंगा। उसका पहला शिकार वो सिराते मुस्तकीम पर बैठना, बहुत सी चालें, सिर्फ इसलिए है कि कपड़े शॉर्ट होते जाएं, इंसान के जिस्म के ऊपर वो लिबास जो है वो उतरता चला जाए। मुझे याद है अभी मुझे फ़िल्म का नाम भूल गया है, जेनिफर लोपेज नहीं, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता और कौन सी अदाकारा है, वो भी जे से ही है, जो रन अवे ब्राइड वाली है। नो, किसी ने नहीं देखी ना। जेनिफर एनिस्टन नहीं, वो तो फिर वो जूलिया रॉबर्ट्स, या माय फेवरेट। तो जूलिया रॉबर्ट ने ना एक ऑस्कर विनिंग मूवी में काम किया। मतलब उसने मूवी में काम करने से पहले डायरेक्टर को इनकार किया था। उसने कहा था कि ये चीथड़े हैं जो आप मेरे जिस्म के ऊपर लटकाना चाह रहे हो, और उसका मतलब उसका कैरेक्टर है कि वो ऐसी मूवीज़ में काम नहीं करती जहाँ पर शॉर्ट कपड़े हो। तो ये मुसलमान होने की बात नहीं है, ये हमारी नेचर में है कि हम शाय फील करते हैं, हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। लिबास के बगैर हम शाय फील करते हैं, और लिबास के साथ हम प्रोटेक्टेड एंड ऑनर्ड फील करते हैं। तो उसका क्या था, लियुब्दिया लहुमा, ताकि वो जाहिर कर दे उन दोनों के ऊपर जो वो छुपा रहे थे, उनके शेमफुल पार्ट्स उनकी बॉडी के। मिन सौआतिहिमा वकाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा, और उसके लिए उसने चाल कौन सी इस्तेमाल की? तुम्हारे रब ने तुम्हें मना नहीं किया अनहाज़िही शजरता, इस दरख्त के करीब जाने से, इल्ला अन तकूना, मगर वो नहीं चाहता कि आप दोनों हो जाओ मलकैन, फरिश्ते, औ तकूना मिनल खालिदीन, या हमेशा के लिए। इंसान को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इतने मज़े आ रहे थे, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को इतने मज़े आ रहे थे जन्नत में कि वो चाह रहे थे कि हम हमेशा हमेशा रहें। अब उसने क्या किया कि इंसान की इसी ख्वाहिश को एक्सप्लॉइट करते हुए क्या कहा कि तुम यहाँ हमेशा रहना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हारे रब का प्लान कुछ और है, तुम्हें यहाँ से एक्सपेल करने का है। उसे पता था ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ भेजना है, उसे पता था कि उनकी तो इतनी मुअज़्ज़ज़ तकर्री भी वहाँ हुई है। उसने उसी चीज़ को उनके लिए वो फेयर बना दिया कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। उसने उनके लिए उनको ये बावर करा दिया कि ये तुम्हें पनिश मिलने वाली है यहाँ से एक्सपेल होने की। तो इस पनिश से बचने के लिए तुम ये दरख्त का फल खा लो, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दोस्त हूँ। तो याद रखिएगा, दुनिया में हमें बहुत से ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो हमें बेस्ट फ्रेंड की तरह नज़र आते हैं, बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, लेकिन असल में वो हमारे लिए वही काम कर रहे होते हैं जो शैतान ने किया था। और तकूना मिनल खालिदीन वकासमाहुमा, और कस्में खाई उसने। उस टाइम उसने किस चीज़ की कस्में खाई होंगी? मुझे लगता है अल्लाह पाक की खाई होंगी, क्योंकि इंसान का तो पहला तारुफ सिर्फ अल्लाह पाक से था। इंसान तो किसी को नहीं जानता था, उसे कोई रिश्ता तो वहाँ था हुआ नहीं था। उसने कस्में खाई उन दोनों से के लिए, पता नहीं किस किस चीज़ की कस्में खाई होंगी। हो
उसे ये तो पता चल गया था कि मैं तो अब जहन्नमी हो गया हूँ, इब्लीस हो गया हूँ, तो मेरा और क्या जाना है ना। तो यही कस्में उसने खाई, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, अलबत्ता ज़रूर एम्फेसाइज करके कहा मैं तुम्हारे दोस्तों में से हूँ, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मेरी ये बात मान लो, हमेशा यही रहोगे, हम इसी तरह कंपनी एंजॉय करते रहेंगे, मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूँगा और तुम और तुम्हारी बीवी मज़े में रहते रहोगे। फ़दल्लहुमा बेगरूर, उसने उन दोनों को धोखे के साथ फुसला दिया, उसका दाव चल गया। दल्ला का मतलब होता है पानी से भरी हुई बकेट, पानी से भरा हुआ डोल खींचना। जब आपको पानी से भरा हुआ कुएं से या नीची जगह से ऊपर खींचते हैं तो क्या लगता है, जोर लगता है। आहिस्ता आहिस्ता पानी छलके नहीं, ताकि ऊपर आने तक आपका पानी ज़ाया ना हो जाए। फदल्लाहुमा, ग्रेजुअली 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 अपने धोखे के जाल में लपेटता गया। ये शैतान की ऐसी चाल है जिससे हमें बहुत अवेयर होना है, और वो हमेशा से आहिस्ता आहिस्ता करता है, आहिस्ता आहिस्ता करता है। पहले आपको एक छोटे गुनाह के करीब ले जाता है, कहता है कोई बात नहीं, अभी तो सिगरेट पी रहे हैं ना, सिगरेट लंग्स के लिए नुकसानदेह है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, और तो बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे थोड़ा सा आगे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चर्च वीट पी लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अच्छा, फिर उस दौरान नमाज ही नहीं पढ़नी पड़ेगी ना, बाकी तो कुछ नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अल्कोहल तक ले जाता है, और फिर वो आपको मुकम्मल तबाही के कड़ों में फेंक देता है, आपको एडिक्ट कर देता है इन चीज़ों को। ये याद रखिए, अल्लाह ताला इसको क्यों वेल कर रहे हैं, उसकी इस चाल को फदल्लाहुमा गुरूर, अल्लाह ने बाय पर्पज़ ये लफ्ज़ यूज़ किया है। वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपके ईमान की भरी हुई बकेट को खाली करता चला जाता है, धोखे के साथ, कस्में खा खा के, आपकी खैर खाही पर आपको यकीन दिला दिला के। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, जब चख लिया, जायका चख लिया उस दरख्त का, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो सबसे पहले जो इंसान को नुकसान हुआ है तो उसका लिबास उतर गया। उन दोनों के शेमफुल हिस्से एक दूसरे के सामने जाहिर हो गए। वत्ताफ़िका यख़सिफ़ान, और वो दोनों रखने लगे अपने ऊपर, खासफ़ा कहते हैं एक के ऊपर एक चिपकाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतने नर्वस थे, इतने परेशान हो गए, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम भी इतनी परेशान हो गई कि वो एक दफ़ा जन्नत के दरख्त का पत्ता अपने ऊपर नहीं चिपका रहे थे, एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, उन्हें समझ नहीं आ रही थी किस तरह से अपने आप को कवर करें। यख़सिफ़ान, वो दोनों परेशान होकर अपने ऊपर जन्नत के पत्ते रखने लगे, अपने आप को ढांपने लगे। अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नत, जन्नत के पत्तों में से, जन्नत के दरख्तों के पत्ते इंसान के ढांपने के काम आते हैं। और याद रखिएगा, इंसान के लिए भलाई की जो भी चीज़ आती है वो ऊपर से आती है। अच्छा, शैतान ने तो कहा मैं दाएं से आऊँगा, मैं बाएं से आऊँगा, मैं नीचे से आऊँगा, मैं सामने से वार करूँगा, एक सिमत फिर भी रह गई है। कौन सी है? ऊपर वाली है। और ऊपर वाली से, वहाँ से सिर्फ खैर उतरती है। वहाँ से अल्लाह ताला ने कहा मैं बारिश उतारता हूँ, मैं पानी उतारता हूँ, मैं ऐसे ही पानी की तरह वही उतारता हूँ। इंसान के लिए जो वेपन आता है, जो शील्ड आती है शैतान के हमलों के खिलाफ, वो हमेशा ऊपर से आती है। और इंसान को जो लिबास मिला है वो जन्नत के पत्तों की तरह है, और जन्नत ऊपर है, इस प्लेनेट से अबव है। वनादहुमा रब्बुहुमा, और पुकारा उस टाइम उनके रब ने उन्हें। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ होने दिया। अल्लाह ताला चाहते थे कि इंसान खुद इस चीज़ पर ओवरकम करना सीखे। अलम अन हकुमा अन तिलकुमा, क्या मैंने तुम दोनों को इसी काम से मना नहीं किया था? अशजरता वकुल्लकुमा, इस दरख्त से मना किया था और तुम दोनों को बता नहीं दिया था? इन्ना शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, ए औरत, ए मर्द, ए होल मैनकाइंड, आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी नस्ल है, क्या तुम्हें बता नहीं दिया उस टाइम? लेकिन सिर्फ अल्लाह ने उन दोनों को बताया। क्या मैंने तुम दोनों से कहा नहीं था कि तुम औरत हो या मर्द हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये तुम दोनों का खुला दुश्मन है। उसके वार तुम्हारे लिए डिफरेंट हैं, आदम के लिए डिफरेंट है। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना, उस टाइम देखें गलती शैतान से हुई तो क्या उसने कहा? दुआ उसने भी मांगी, मुझे मोहलत दे दें। लेकिन हमारी जो फॉर्मेशन है उसके तहत क्या? रब्बना ज़लमना अनफुसना। इंसान ने ये नहीं कहा कि ये तो प्री प्लान था, आप तो फरिश्तों के सामने इस बात को रिवील कर चुके थे कि आप दुनिया में अपॉइंटमेंट मेरी करने वाले हैं, मुझे खलीफा बना के, और शैतान इसी वजह से मुझसे जेलस है। ये तो प्री प्लान था। अब आप कह रहे हैं कि मैंने जन्नत का फल चख लिया, आपकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं किया, आपके प्लान का ये हिस्सा था, तकदीर थी।
और आप मुझे अब एक्सपेल कर रहे हैं, टर्मिनेटर लेटर दे रहे हैं। नहीं, कहा मुझसे गलती हो गई, मेरी कमज़ोरी थी, आपने बताया था। ये होता है इंसानी रवैया, इंसान का रवैया ये होना चाहिए। दिस शुड बी आवर बिहेवियर। रब्बना ज़लमना अनफुसना, आर्ग्यू नहीं करना, जस्टिफाई नहीं करना अपनी गलतियों को। ज़लमना अनफुसना, हम दोनों ने अपनी जानों पर जुल्म किया। व इल्लम तग़फ़िर लना, अब अगर आप हमें प्रोटेक्ट नहीं करते, हमें माफ़ नहीं करते, व तरहमना, और हमारे ऊपर रहम नहीं करते, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अलबत्ता ज़रूर इंसान को पता चल गया कि रब को नाराज़ करके वो हमेशा का घाटा पा जाएगा। लनकूनन्ना मिनल खासिरीन का लहबिदू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू। अब अल्लाह ताला पहले किसको कह रहे थे? एहबत, शैतान को कहा था। अब किसको कह रहे हैं? इंसानों को भी कह रहे हैं कि तुम दोनों उतर जाओ यहाँ से। अब शैतान अकेला नहीं जा रहा यहाँ से टर्मिनेट हो रहा, तुम भी हो रहे हो। हालांकि अपॉइंट तो अल्लाह ने पहले ही वहाँ दुनिया में इंसान को कर दिया था। निकल जाओ तुम दोनों भी यहाँ से, उतर जाओ। हबता कहते हैं ऊंचाई से नीचे आना। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, तुम्हारी नस्लों में ही तुम्हारे दुश्मन पैदा होंगे, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। वलकुम फिल अर्ज़ी, और इस ज़मीन पे, इस प्लैनेट पर, इस अर्थ पर, मुस्तक़र्रुन, तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना होगा। व मताउन, और ठहरने की जगह होगी। मुस्तक़िर कहते हैं वो ठिकाना जहाँ काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आप ठहरते हैं। वह मताउन, और तुम्हें साजो सामान भी मिलेगा। ये नहीं है कि दुनिया में तुम्हें लिविंग के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इलाहीन, मगर एक वैलिड डेट तक मिलेगा। काला फ़ीहा, तुम इसी में तहयूना, जिंदा रहोगे, तुम इसी में अपनी नस्लें बढ़ाओगे। व फ़ीहा तमूतून, और फिर ज़मीन में बीज की सूरत दोबारा दबा दिए जाओगे मर के। वह मिनहा तखरुजून, और अगेन तुम यहाँ से दोबारा निकाले जाओगे। अल्लाह करे हम कलमा तैयबा के मुबारक दरख्तों की सूरत उठाए जाएं। हम दरख्तों की तरह, अल्लाह बार बार जहाँ भी इंसान की मिसाल देता है तो वहाँ दरख्तों की देता है, खेतियों की देता है, कि जैसे दरख्तों के बीज ज़मीन में दबाए जाते हैं तो ऐसे ही तुम दबाए जाओगे मरने के बाद, और ऐसे ही दोबारा निकलोगे, ग्रो करोगे। अभी भी हमारी दिल की ज़मीनें इस ज़मीन की तरह हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान के बीज लगाए हैं। तो फिर इसको ग्रो हमने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करना है। कोई ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल होती है और कोई झाड़ झंकारी लाती है सिर्फ। अल्लाह हमें नफ़ावर दरख्त बनाए। या बनी आदमा, अब अल्लाह ताला किससे खिताब कर रहे हैं? आपसे और मुझसे। अब तक था ये मकालमा आदम अलैहिस्सलाम और शैतान के साथ। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए बनी आदम, ए आदम के बेटो, ए आदम की बेटियों, ए आदम की औलाद, कद अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारी, मैंने आज तुम्हारे बाप को जन्नत से ऐसे नहीं निकाला, उसको इज्जत के साथ, उसको शील्ड देकर निकाला है। लिबासन युवारी सौआतिकुम, कद अनज़लना, देखें अल्लाह कहता है मैंने कुरान नाजिल किया, और उसके साथ कुरान कितनी मुअज़्ज़ज़ किताब है, कुरान कितना करीम है, और अल्लाह कहता है मैंने लिबास भी नाजिल किया जैसे कुरान नाजिल किया। तो लिबास कितना मुअज़्ज़ज़ है, ये हमें कितनी बड़ी इज्जत देता है। मैंने नाजिल किया तुम्हारे लिए लिबास युवारी सौआतिकुम, ताकि तुम इससे अपने काबिल शर्म हिस्सों को ढांपो, तुम्हारे अंदर हया बरकरार रहे। व रीशा, रीशा कहते हैं जो तीर होते हैं ना, तीरों के पीछे कभी आपने देखे हैं वो पर लगे होते हैं, उसका एक छोटा सा एज होता है, बड़ा खूबसूरत बना होता है। तीर को डेकोरेट करने को रीशा कहते हैं, रीश कहते हैं। जो आपके विंग्स होते हैं, जो खूबसूरती आपको अता होती है। लिबास आपके काबिल शर्म हिस्सों को ढांपेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको डेकोरेट कर देगा, आपको सजा देगा। आपकी रीश के लिए अल्लाह ने एक लिबास उतारा है, तुम्हें तमाम मखलूक़ात से मुअज़्ज़ज़ करने के लिए उतारा है। वह लिबास तकवा, और तकवे का लिबास, ये तो ऊपर तुम्हारा जिस्म पहनेगा ना, और तुम्हारी रूह ने क्या करना है? अल्लाह के साथ अटैच रहना है, तो वो लिबास तकवे का होगा। वह लिबास तकवा ज़ालिका खैर, वो बेहतर होगा। जिसके अंदर तकवा का लिबास होगा तो वो ऊपर से लिबास की कदर करेगा। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि, ये अल्लाह के मिरेकल साइंस हैं। अल्लाह जहाँ अपनी मिरेकल्स की बात करता है वहाँ कहता है आयात, ये मेरी आयात हैं, ये मेरे मोजज़े हैं, ये मेरी निशानियाँ हैं, मेरे तक पहुँचने के निशाने राह हैं। ये लिबास तुम्हारे लिए मेरी निशानियों में से है, मेरे मोजज़ों में से है। लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ दोबारा जाना है, तुम्हें अपने घर का रास्ता याद रहे। या बनी आदमा, फिर हमसे खिताब है, ए आदम की औलाद, ला यफ्तिनन्नकुम, तुम्हें फितने में न डाल दे, तुम्हें धोखे में न डाल दे, तुम्हें उसी तरह से नेमतों से महरूम न कर दे। अश-शैतानु, शैतान, कमा अखरजा, जैसे उसने निकलवाया, अबवैकुम, तुम्हारे बाप को और तुम्हारी माँ को, मिनल जन्नति, जन्नत से निकलवाया।
जब इसकी मानते हो ना तो फिर तुम्हारे घर जो जन्नत का नमूना होना चाहिए वो जहन्नम में बदल जाते हैं। जब रिश्तों में तकवा ख़त्म हो जाता है तो आप देखें वही मियाँ बीवी जिनको अल्लाह ने सुकून के लिए रिश्ता अता किया था, कैसे एक दूसरे को काट खाते हैं, कैसे एक दूसरे की इज्जत उछालते हैं, कैसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं। वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे ताल्लुक कैसे बन जाता है जब वो लिबास तकवे का हमारे अंदर से उतर जाता है। या बनी आदम है, आदम के बेटो, तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ को इसने निकलवाया था जन्नत के हाई रैंक से, इसने ज़मीन पे लापट खा और इसने उनको लिबास से महरूम किया, इसने उनको घर से महरूम किया, इसने उनको सुकून से महरूम किया। यहाँ आकर अम्मा हवा और अब्बा आदम अलैहिस्सलाम एकदम नहीं मिल गए थे, बड़ा अच्छा लगा था उन्हें एक दूसरे को ढूंढने में। मिनल जन्नत, जन्नत जैसी पुरसकून जगह से उसने निकलवाया। यंज़िहु अनहुमा, और उतरवा दिए इसने लिबासहुमा। अल्लाह बार बार देखें कितना फोकस है, कितना एम्फेसाइज है, बार बार लिबास की बात हो रही है इस सारे किस्से में। उसने उनसे कैसे जन्नत से निकलवाया, उनके लिबास उतरवा के निकलवाया। आप ह्यूमिलिएट देखें, किसी जगह से आप कहते हैं आप इज्जत के साथ यहाँ से यहाँ तशरीफ़ ले जाएं, आपको नई ब्रांच बनाई है, वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, लेकिन आपको कहीं से आपके रैंक उतार के और आपका लिबास उतार के निकाला जाए तो वो क्या होता है, पनिश होती है या बेइज्जती है बहुत बड़ी। इसने तुम्हारे वालिदैन की इंसल्ट करवाई क्योंकि इसको लगा था इंसान को इतनी इज्जत मिल गई कि मैं उसके आगे सजदे में झुक जाऊं। तो ये उसी चीज़ पर वार करता है, ले युरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि इंसान के एक दूसरे ऐब एक दूसरे पर, अगर मैं इसका वैसे तर्जमा करूं लिटरल मीनिंग तो ये है कि काबिल शर्म हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर जाहिर कर दे, लेकिन क्या है कि असल में इंसान के ऐब एक दूसरे के ऊपर जाहिर कर दे। मियाँ बीवी को क्यों लिबास अल्लाह कहता है, अंतुम लिबासुल्लहुन्ना व हुन्ना लिबासुल्लकुम, हाँ, क्योंकि वो एक दूसरे का लिबास हैं, वो एक दूसरे के ऐब ढांपते हैं। आपकी वो खामियां कि हस्बैंड के सिवा किसी को पता नहीं होती। आप नींद में कैसे खराटे लेते हैं और कैसे किक करके दूसरे को बेड से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि मेरे जैसा बना तो बहुत, मुझे क्रैम्स भी बहुत पड़ते हैं और मैं करती हूँ। तो ये कोई नहीं जान सकता हस्बैंड के सिवा, बीवी के सिवा कोई नहीं जान सकता। मर्द लोग खराटे बहुत लेते हैं और नींद डिस्टर्ब हो जाती है मोस्टली। तो ये ऐब जो है छुपाने का काम जो है तुम्हें एक दूसरे का करना है, एक दूसरे के ऊपर जन्नत के पत्ते रखने हैं। डिग्निटी इंसानियत की इसी में है। और आज हम क्या होता है, एक दूसरे के ऐबों के पीछे पड़े होते हैं। कोई वॉइस नोट मिल जाए जिसमें उसने ऐसे कहा था सास के बारे में, मैं जाके उसे बताऊंगी तुम्हारी बहू तुम्हारे बारे में ना गायबाना क्या कहती है। कोई पता चल जाए हस्बैंड जो है वो किस तरह बाहर अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा था, मुझे कोई सबूत हाथ लग जाए, मैं जाके उसका घर तोड़ूं। हम एक दूसरे के लिबास उतारने पे लग गए हैं। जो काम शैतान ने किया था ना, उसने हमारा लिबास उतरवा के निकलवाया था, हम एक दूसरे के ऊपर से लिबास खींच लेना चाहते हैं। तो हम अगर शैतान जैसे काम करेंगे तो फिर किसकी पार्टी में होंगे, किसकी पार्टी में होंगे? डेफिनेटली उसी की पार्टी में। और हमें ये खुद, हमें कोई नहीं बताएगा। यकीन करें कुरान के सिवा कुछ पता नहीं चलता जब तक आप कुरान से नहीं जोड़ते। पता ही नहीं चलता अपने ऐप, आपको सारे ऐप दूसरों में नजर आ रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, पाकिस्तानी माशरे के ये लोग भी गंदे हैं, ये भी गंदे हैं। ये नहीं पता चल रहा होता मैं कैसी हूँ। ए आदम के बच्चों, वो तुम्हारे लिबास उतरवा देगा और तुम्हारे ऐब एक दूसरे पर जाहिर कर देगा और तुम्हारे ऐब एक दूसरे को उछालना सिखा देगा। इन्नहु यराकुम, वो देखता है तुम्हें, हुआ सिर्फ वही नहीं, वह कबीलहु, और उसका कबीला उस जैसे सारे इंसानों में से हों या जिन्नात में से हों, मिन हैसु ला तरौनहुम, तुम उसे नहीं देख सकते, तुम उसके स्पाइनेस को नहीं पकड़ सकते। वो कहाँ कहाँ से तुम्हें स्पाई कैमरा उसने लगाए होते हैं, वेलिजेंस कैमराज उसके लगे होते हैं। इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, बेशक याद रखना ये बात डेफिनेट है, बना लेता है शैतान उन लोगों को अपना दोस्त, अपना वली, उनका बन जाता है, उनका केयर टेकर बन जाता है, उनके सर पे सरपरस्ती का हाथ रख देता है। आओ आओ मेरी सरपरस्ती में आ जाओ। ला युमिनून, जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जो अल्लाह की नहीं मानते, जिन्हें ये पता नहीं चलता कि लिबास तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, लिबास तो उनकी जीनत के लिए है, लिबास तो उन्हें इज़्ज़तें अता करने के लिए, तो फिर उन लोगों को शैतान अपना दोस्त बना लेता है। व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जब भी वो कोई बुरा काम करते हैं, क़ालू वजदना अलैहि आबाअना, कहते हैं हमने तो इसको अपना कल्चर पाया है,
ہمارے کلچر میں ہے شادیوں پر اس طرح سے ڈانس کیا جائے گا، ہمارے کلچر میں ہے بال کھلے کر کے کزنس کے ساتھ بوائز کے ساتھ اس طرح سے ملا جلا جائے گا. یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے. بچے پسند کی شادی نہیں کر سکتے اور ہم کرنے نہیں دیں گے، حلال ریلیشن شپ میں نہیں آنے دیں گے. اور یہ ہمارا کلچر ہے کہ بیٹیوں کے گھر بستے رہنے چاہیے. اس کے لیے ہم کہیں گے چاہے جتنا ظلم برداشت کرنا پڑے یہی رہنا، چاہے وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہو اسی ہسبینڈ کے ساتھ کمپرومائز کرنا. یہ ہمارا کلچر ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو جی گھر نہیں بسیں گے. ہم اپنے بچوں کو کمپرومائزز سکھائیں گے کہ دین کی بات پر سرنڈر کر جانا، کمپرومائز کر دینا، کیونکہ ہمارا کلچر ہے. پاکستانی معاشرے میں رہنا ہے، کل کو یہیں آپ نے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں. آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر آپ کلچر کو اسی طرح سے پروموٹ نہیں کریں گے، آپ رسم و رواج کی پابندی نہیں کریں گے. آپ دلہن کے گھر والوں سے اگر گفٹ نہیں لیں گے تو پھر آپ کی شادی تو اچھی نہیں ہوگی، آپ کی عزت نہیں کی گئی. لڑکی کے گھر والوں نے آپ کی ویسی عزت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی انہیں. اگر انہوں نے جہیز اپنی بیٹی کو نہیں دیا تو جہیز تو وہ اپنی بیٹی کے لیے دے رہے تھے تاکہ وہ عزت کے ساتھ سسرال میں. اگر کیونکہ انہوں نے نہیں دیا تو ہم پر فرض ہو گیا اب تانے دے دے کر اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے. تانے تو بہت دور کی بات ہے، بعض دفعہ چولہے پھٹ جاتے ہیں، گیس کا ایکسپلوئر ہو جاتا ہے اور اس میں بہو جل جاتی ہے. ہم ایسے کریں گے، یہ ہمارا کلچر ہے. ہم فورس کریں گے بچوں کو ان شادیوں کے لیے کیونکہ کاسٹ کے پرابلم جہاں آ جائیں گے تو ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ برائی کو پروموٹ کرتے ہیں اور جو ایکسکیوز جو شیطان نے دیا آپ کو سکھایا آپ وہی کہتے چلے جاتے ہیں کہ ہم اس برائی کو کرتے چلے جائیں گے، اس فحاشی کو پروموٹ کرتے چلے جائیں گے. ہم اپنے بچوں کو کہیں گے تمہارے چچا کی بیٹی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہے، تم اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ انوالو ہو تو ہوتے رہنا، تم اپنے کولیگس کے ساتھ اگر انوالو ہو گئے تو ہوتے رہنا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. عزت ہلکی ہے، لباس بے شک اتار دینا ایک دوسرے کے، نکاح میں تمہیں نہیں کرنے دوں گی، ورنہ میں ایموشنل بلیک میل کر سکتی ہوں. میں ماں ہوں، میں تمہیں اپنا حق نہیں بخشوں گی، دودھ نہیں معاف کروں گی، میں کچھ سوسائڈل اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک حلال کام ہونے دوں؟ میں جو ولی ہوں اپنے بیٹے کے لیے تو میں اس کو ولی ہی بن جاؤں، میں دوست کا کردار ادا کروں؟ نو، اٹس امپاسبل. میں تو فحاشی کو پروموٹ کروں گی اس دنیا میں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم یہی کرتے چلے جا رہے ہیں اور کلچر کے نام پہ کر رہے ہیں اور اپنی سوسائٹی کے نام پہ. سوسائٹی کے نارمز ہیں، یہ ٹیبوز ہیں اور سلینگ ہیں. بچوں کو اگر پسند کی شادی کی اجازت دے دیتے ہیں تو یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم تو راجپوت ہیں، ہم تو رانے ہیں، ہم تو ملک ہیں، ہم تو پٹھان ہیں. ہمارے اندر یہ کیسے مقامی لوگ آ سکتے ہیں؟ یہ تو میری ناک کا معاملہ ہے. میں جو علاقے کا ایم پی اے ہوں، میں جو علاقے کا سرپنچ ہوں، میں بیٹھ کے دوسروں کے بارے میں فیصلے کیسے کروں گا کہ میرا بیٹا ایسی لڑکی کو بیاہ لائے گا؟ ہاؤ ڈسگسٹنگ دس از. اور انسان اپنی ہر فحاشی کا ذمہ دار صرف یہ بتاتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ سب تمہیں شیطان سکھاتا ہے. وہ کہے گا کہ تو ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے چلے آ گئے ہیں. پاکستان انڈو پاک میں کلچر ہی یہی ہے، جہیز دیا جاتا ہے اور داماد کی عزت کی جاتی ہے. داماد چاہے اس قابل ہو کہ اس کو جوتے لگائے جائیں لیکن اس کی عزت کرنی پڑتی ہے نا بیٹیوں کو خوش رکھنے کے لیے. نہیں کریں گے تو وہ ہماری بیٹی کا جینا اجیرن کر دے گا. اجیرن تو دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ جینا ختم ہی کر دے، بلاک کر دے، اس کا بریتھنگ سسٹم چوک کر دے. غیرت کے نام پر قتل کیے جائیں گے. اگر بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے بہت سی ایسی سٹوریز سنی ہیں، ہمارے صوبے میں نہیں، زیادہ تر خیبر پختونخوا میں ایسی سٹوریز ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ ہو گئی ہے تو پھر کیونکہ قتل کا بدلہ تو عمر قید یا قتل ہو سکتا ہے پھانسی سے بچنے کے لیے، اب کیا کرو، بہن پہ الزام لگا دو کہ اس لڑکے کے ساتھ اس کا چکر تھا تو بھائی نے غیرت میں آ کے اس بندے کو مارا. اب اس کے لیے کیا کریں؟ اب جیتی جاگتی بہن کو مارنا پڑے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے غیرت میں قتل کیا. آپ نے ایک گناہ کیا، ایروگنس میں آ کر، آپ نے ایگریشن میں آ کر ایک گناہ کیا، آپ سے ہو گیا. اس کے بعد آپ اس کا ایک بے قصور پر، ایک کمزور پر وہ سارا ملبہ ڈال کے اس کو زمین میں، آپ عربوں سے کہیں زیادہ جہالت کی تاریکی میں کھڑے ہیں. وہ پیدا ہوتی ہوئی بچی کو جب کوئی ایموشن نہیں ہوتے انسان کے، اس ٹائم دفن کرتے تھے.
آپ ایک جیتے جاگتے سوچنے سمجھنے والے فل آف ایموشن انسان کو، ایک تھاٹ فل انسان کو اس طرح سے مار دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پٹھانوں میں غیرت ہوتی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ سندھ میں وہاں پر زرعی اصلاحات نہیں ہوئی ابھی تک، ہزاروں مربع ہیں، ہزاروں ایکڑ کی پراپرٹیز ہیں، وہاں پر بیٹی کو اگر چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسلام کہتا ہے حق دینا پڑے گا، تو پھر کیونکہ حق نہیں دینا، اس سے ایک اور گناہ میں انڈلج ہو جاتے ہیں، اس کی نکاح کر دیتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ What the hell is this؟ کیا کیا لاجکس ہیں آپ کے پاس؟ وہاں کے نجی ٹارچر سیل ہوتے ہیں، پاکستان کا حصہ ہے وہ جگہ، وہاں پر قبریں ہوتی ہیں، بہت سی گمنام قبریں ہوتی ہیں جو آپ خواتین کی بنا دیتے ہیں۔ عربوں میں اتنی تو بہادری تھی کہ وہ بتاتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کے اندر اتنی موریلٹی بھی نہیں ہے کہ آپ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کیا ہے، کلچر کے نام پہ کرتے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں۔ آنر کلنگ ہے، یہ تو آنر ہے ہمارے لیے، وہ مردی کیا ہے جو ایسے نہ کرے۔ آپ عورت کے حقوق نہیں بتاتے اسے، آپ بنی اسرائیل کی طرح کتاب کے ایک حصے کو چھپاتے ہیں، ایک کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ وہ احادیث اور وہ آیات چن چن کے لاتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں بہت سے جگہوں پر، تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے بٹ یہ بات مجھے کہنے دیجیے، کہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور اگر آپ کسی کو قرآن پڑھنے کا کہو تو وہ قرآن سے ہی آیت لاتے ہیں لاجک، کہ خود قرآن پڑھا تو گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے نہ پڑھا تو۔ دین وہ لو، پرسیو اس قرآن سے وہ کرو جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، جو ہمارے مسلک میں ہے۔ بہت سی جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ذریعے نہ کر دینا۔ مجھے یہ بتائیں قرآن کے علاوہ کوئی ہدایت کا سورس ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے 23 ایئرز پریچ کیا، اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کسی عالم سے پڑھے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے، خبردار پڑھ لیا خود سے تو۔ اور آیت لاتے ہیں کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور آیت کا اگلا حصہ، آیت کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، وہ نہیں بتاتے لوگوں کو، یہیں پر لاک کر کے بتاتے ہیں قرآن خود نہ پڑھنا۔ قرآن خود پڑھ لیا تو ظاہر ہو جائے گا نا حق، پتہ چل جائے گا آپ کو، عورت کو پتہ چل جائے گا اس کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، کتنے حقوق دیے ہیں، بیٹی کو پتہ چل جائے گا وراثت میں اس کے لیے کیا اللہ نے رکھا ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ عورت تو مریم بھی ہو سکتی ہیں، نساء العالمین بھی ہو سکتی ہیں، لیڈرز بھی ہو سکتی ہیں عورتیں۔ یہ پتہ نہیں لگنے دینا نا، تو پھر پتہ نہیں لگنے دینا تو پھر اس کے لیے جتنا جھوٹ بولا جا سکتا ہے بولیں۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں وجدنا علیہا آبانا، ہم نے تو اس پر اپنے گرینڈ پیرنٹس کو پایا ہے، ہم تو یہ کلچر کے نام پہ کرتے چلے جائیں گے۔ واللہ امرنا بہا، ہمیں اللہ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ پاکستانی مولویوں کو دیکھیں، اپنی چیزیں بہت سی انہوں نے اسلام کے نام پہ ہمارے اندر داخل کر دی ہیں، اور اس کو اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ وہ عورت وہی پسندیدہ ہے، اللہ کو وہ پسند ہے جو ہمیں ہمارے اس طرح سے تابع رہے گی۔ قل ان اللہ، کہو ان سے اللہ تو ہرگز نہیں حکم دیتا بالفحشاء، فحاشی پھیلانے کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ قل امر ربی بالقسط، تمہارا رب تو حکم دیتا ہے انصاف کا، ہر کسی کو اس کے جائز حقوق دینے کا، بلکہ تمہیں رسپانسبل قرار دیتا ہے کہ جاؤ سب کو حقوق لے کر دو۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ کہتا ہے کہ اپنے چہروں کو اپنے اللہ کی طرف رکھنا اور اس کو پکارتے رہنا، اس کے لیے دین کو صرف خالص اسی کا سمجھتے ہوئے۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہی تمہیں لوٹائے گا، تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ سو دس از دا ہول ڈسکشن فرام سورۃ اعراف، کہ لباس جو انسان کی تکریم کے لیے اتارا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ انڈسٹری کون سی اربوں ڈالر کماتی ہے؟ پورنوگرافی۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، فیشن انڈسٹری ایک طرف رہ گئی، فیس بک ایک طرف رہ گئی، باقی سارا سوشل میڈیا، انٹلیکچوئل، مطلب کوئی بھی ترقی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے لباس اترواؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں جو بچیوں کے ریپ ہوئے ہیں اور بچیاں کوڑے کے ڈھیر سے ملتی ہیں، جلی ہوئی لاشیں، یہ وہی پورنوگرافی کی انڈسٹری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ انسان کو اس میں انڈلج کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اترواتا چلا جائے، جس چیز سے انسان ڈگنیفائڈ ہوتا ہے وہ اسی کو ختم کرتا ہے، اور یہ صرف مسلمان ہونے پر بیس نہیں کرتا، یہ ہماری نیچر میں ہے۔
کہ ہم لباس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں گے. یہ لباس جو ہمارے لیے اوپر سے اتارا گیا ہے, اللہ نے یہاں پر مومنین نہیں کہا, ہول مین کائنڈ. اور اس کا جو نقصان ہے, جو اس کا شکار ہے, وہ پوری دنیا کے بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہوتا ہے. تو یہ انڈسٹری چلتی رہتی ہے, اور یہ انڈسٹری شیطان کی قائم کرتا ہے. آپ جب نکاح کو روک رہے ہوتے ہیں نا, آپ یقین کریں, اللہ کی قسم ہے, آپ انہی چیزوں کو, آپ شیطان کی فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب اپنے بچوں کے اوپر اس طرح کی جائز اور حلال سنکشنز لگا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو انڈلج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے انہی چیزوں میں. اور اس کا اینڈ پورنوگرافی ہی ہوتا ہے, اس کی پیک پورنوگرافی ہی ہے. اور شیطان کا مشن, اس کا جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو وہ درخت کے پھل کھلوانا نہیں تھا. اللہ نے اس کا خود ہمیں ریویل کر کے دے دیا ہے. اس کا مقصد یہی تھا کہ انسان کا لباس اتروا دے, اس کی حیا ختم کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم حیا کو کھو دو تو پھر تم جانور ہو, جو دل چاہے کرو. یہ حیا, یہ ہر انسان کی نیچر میں ہے, یہ نیچر میں ہے. یہی بتا رہا ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کا لباس اترا اور اماں حوا علیہ السلام کا, وہ جنت کے پتے اپنے اوپر کور کرنے لگے. تو لباس پہنیے, پردہ کیجیے, اپنے آپ کو کور کیجیے. اس طرح کی بحثیں کتنی زیادہ دنیا میں ہوتی ہیں کہ حجاب کرنا صرف یا چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. پوری دنیا صرف اسی فتوے کے اوپر جھگڑا کر رہی ہے. بہت سی جگہوں پر کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق وائلیٹ کر رہے ہیں. اصل میں تو وہ شیطان کے حقوق وائلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ جتنا کور کریں گے, یہ تو دل کے تقوی, آپ کے اندر تقوی کا لباس جتنا گرو کرتا چلا جائے گا, آپ شیطان کے پھندوں سے اتنا ہی بچتے چلے جائیں گے. لاسٹ پاسٹ آف دس سورہ, هو الذی خلقکم, آیت نمبر 186, من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. اس نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو. آپ سکون حاصل نہیں کرنے دے رہے, تو پھر آپ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ فائنڈ اٹ بائی یور سیلف. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اینی تھنگ ایلس. فلما تغشاها حملت حملا خفیا. یہ آیت چلتی ہے آخر تک, اس بات تک جو میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں, جب بھی کبھی ان کو چھو جاتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ, تذکروا فاذا هم مبصرون, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے, انہیں یاد آنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا. اس سے پہلے والی آیت میں یہ کیا بتانا چاہ رہی تھی, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, جب بھی انسان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے, شیطان گھیرنے لگے, اس کا لباس اتروانے لگے. کیونکہ ینزغ, نزغ کا ورڈ اللہ نے یوز کیا تھا پیچھے لباس اتروانے کو. من الشیطان, شیطان اسی طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں آپ کو انڈلج کرنا چاہے, نزغن فاستعذ باللہ, تو اللہ کی پناہ لے لیا کر. اللہ نے شیلڈ بھی اتاری ہے پھر ساتھ, اور قرآن سے بڑی کوئی شیلڈ نہیں ہے. آپ جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے, آپ شیطان کے چالوں کو نہیں سمجھ سکتے. انہ سمیع علیم, وہ سن لے گا, جیسا ہی پناہ کے لیے پکارو گے وہ سن لے گا, وہ جانتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, جب بھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی چال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تذکروا, انہیں یاد آ جاتا ہے, اور پھر وہ اس سے نکل آتے ہیں. بس ہماری شیلڈ یہی ہے. اور اس کی آخری آیت ہے وہ سجدے کی آیت ہے. سو دس از سورہ آراف. اب آگے چلتے ہیں سورہ انفال کی طرف.